ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों सारी तरफ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असी भी ठीक है। जिथे भी रहो ना खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, वसते रहो तो मुस्कुराते रहो। सोने अल्लाह ताला का नाम लेके ना शुरू करने अज का व्लॉग तो अज की रूटीन भी शेयर करने। असी ना अज आए हैं बाहर। देखो ये जगह होर है जिथे अज असी आए हैं। माशाअल्लाह ना बहुत ही प्यारी है जगह। उस साइड तो पहले असी रूटीन शेयर करते रहे। अज ना असी आए हैं हमजा होरां दी फुफो दे घर। असी जानते हैं उधर तो मैं कहना रास्ते के बहुत ही ना प्यारी जगह आई है तो शेयर कर लीए। तो छोटी जी रिक्वेस्ट कर दें सारे चैनल लाइक करके सबसक्राइब करके शेयर करके छोटा जी ना कमेंट करता। तो गर्मी ना बहुत ही ना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो असी रुक गए हैं इस जगह तो इस साइड पर ना माशाअल्लाह ना बहुत ही प्यारी रूम भी जी है। देखो अल्लाह ताला नसीबा च करे जिन्हों की है तो बरकत अता फरमाए। तो इधर मकई बीजी है, पकावी मकई है तो अल्लाह ताला ये भी उन्होंने नसीबा च करे जिन्हों की है माशाअल्लाह बहुत ही ना प्यारी। हाँ जी तो बाकी ना बच्चे काफ़ी दिनों की जिद कराते हैं फुफो के घर जाने की। तो असी अज चले हैं तो सफ़र ना पैदल असी करना क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती, थोड़ा जी ना फासला भी है। तो इस वजह तो ना अज असी काफ़ी दिन बाद चले तो हूँ भी ना गर्मी का करके सानू ना असी थक के ना माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी छाँव आई। तो मैं क्या 5 मिनट ना इतने आराम करके ना फिर अगे होर सफ़र करने हैं। फुट्टां बीजियां ने ना। हाँ जी तो बाकी ना थोड़ा जिन्ना अगे सफ़र करके आए तो बहुत ही प्यारी तो बहुत ना मज़ेदार बनने वाली सब्ज़ी बैंगना की। तो माशाअल्लाह ना साड़ी उस साइड से ना है ने भिंडियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा। तो इधर ना बैंगन ने तो माशाअल्लाह बहुत ही ना सब्ज़ी मज़े की बनती है। हाँ जी तो बाकी ना पैदल टुर के आन का तो लंबे सफ़र करन का यह फायदा होंदा कि रास्ते दे विच ना नवीं नवीं चीज़ां विकदियां। तो माशाअल्लाह ना असी ना अज पहली दफ़ा बैंगन पकाए, बहुत दफ़ा ने बहुत मज़े की पसंदीदा सब्जी पर ना अज उनका पौधा पहली दफ़ा देखिया है। हाँ जी बच्चों ने तो माशाअल्लाह ना बच्चों की ना इजाफा हो जाता है इस तरह ना। हाँ जी तो पिंड च ना असी हो गए दाखिल। तो इन्हों की फुफो का ना घर हाले होर भी अगे पिंड के ना दरम्यान दे विच काफ़ी सारा वड्डा पिंड है वाला। माशाअल्लाह ना बाजी होना लाए हैं तो बहुत मज़ेदार और बहुत प्यारा टाइम गुजरिया। तो माशाअल्लाह उन्होंने डंगर बन्ने ने। हेलो काके चलिए घर हूँ उधर चलिए मेरे हाल हैं कपड़े चुक लैन कितने ने कपड़े विखा के खिडौने ने डावने चुके ने। चलो जी तो माशाअल्लाह ना भांजे ने गए पानी शानी चला के टैंकी शैंकी भी रख लीए। इन्होंने अजे तैयार कर रहे हैं अपना कमरा कुमरा। तो माशाअल्लाह वाशरूम बहुत प्यारा माशाअल्लाह बने। स्कूटर पे नहीं जाना? अच्छा बेटा तो वाशरूम भी माशाअल्लाह नवा तैयार हो गया, मुकम्मल हो गया। एक बैठ के बनाई है, बैठ के बनाई है तो माशाअल्लाह बहुत प्यारा और बहुत सोहना बनाया। तुझे सोहना बनाया ना हैं सही है। असी बाजी वालों वापस जा रहे हैं तो बेगम साहब नूं वेख गया जी इत्थे ना बाथू उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिता। हाँ जी आ देखो जी बहुत ही ना प्यारा ताज़ा ताज़ा मिले मैं तोड़ लिया। मैं क्या शाम की ना बच्चों की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। लो जी एक तो मेहमान नवाजी हो गई तो एक जान के ना सब्जी मिल गई, सब्जी भी सानू मिल गई। ये बहुत इहदे मज़े च बेगम आलू पैणगे? हाँ जी सर्दियों में इहदे साग पैंदा अच्छा ते हुण आलू पैणगे। सही है। हाँ जी तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी आपस बहुत ज़्यादा बनी हुई है। बदल भी बने ने हाँ लेकिन सावन भादरों का महीना चल रहा ना हाँ जी इस वजह तो गर्मी बहुत ज़्यादा ते बहुत हो गया ऐसा। तो बस ये पालक के तौर पर समझो इस्तेमाल हो। पालक आप थोड़ा जिन्ने विच पाना बाकी आलू। अच्छा हाँ जी चलो जी आ जाओ जी साडा ये टुट गया हुण चलने घर नूं। माशाअल्लाह ना जी सब्जी असी पकाने वास्ते लै ली है।
ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਗਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੱਠਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਧਰ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੋ? ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਉਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੜ ਜੇਗੀ। ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਪ ਸੁਪੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਆ ਜਾ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੜਕ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਨਾਲ ਟੂਬਲ ਲੱਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੇਗਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਨਾ ਹਬਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਨਾ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਕੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਸੂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਥੂ। ਤੇ ਬਾਥੂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਤਮਾ ਰਾਣੀ ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਥੂ ਦੇ ਉਬਲਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਲੂ ਕੱਟਣ ਦਈ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਲੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਅਕਸਰ ਨੇ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੜ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੜੀ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਜ ਅੱਧੀ ਰੱਖ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ। ਆ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਾਥੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਰਚ ਤੇ ਗਫਾਰੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਗਮ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਲਿਆਣਾ ਦਾਲ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਲੂ ਨੇ ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਆਲੂ ਛੇਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਰਾਣੀ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਕੋਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਦੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਮਸਾਇਆ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਕੋਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾਲ ਵਿੱਚ। ਦਾਲ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕੌੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਰੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗ ਵੀ ਸਲਾਬਿਆ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੜਾਈ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਕੈਸੇ ਤੈਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗ ਮੋਜੇਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਅੱਗ ਮੋਜੇਗੀ। ਬੇਗਮ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਲੂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਪਾਲਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੀ ਤੁਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਬੇਗਮ, ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਥੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁੱਕਾ ਲਾਣਾ, ਛੋਰੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੀ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ 2 ਟਾਈਮ। ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੌਣ, ਛੋਰੇ ਵਾਲੀ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਕੌਣ ਪਕਾਉਂਦਾ ਬੇਗਮ? ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੌੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਬੁਣਾਈ ਤੇਂਦੀ ਹੋਗੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਨਾ। ਬੇਗਮ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਾ ਲਾਂਦਾ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾ ਲਾਈਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਲਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੇਗਮ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਬਸ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਬਸ ਤੇ ਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਹੀ ਹੈ ਘਿਓ ਥੋੜਾ, ਘਿਓ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਆਖੇ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੋਕਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੀ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲੂ ਉਹ ਪਾਲਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਥੂ ਪਕਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਥੂ ਵੀ ਤਾਂਦਲਾ ਉਹ ਹੀ ਬੇਗਮ। ਪਾਲਕ ਕੌਣ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਪਕਾਉਂਦਾ? ਆਲੂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਬੇਗਮ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਗੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾੜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਸਰ ਕੁਸਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਨ ਬਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਸਰਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੋਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲਨ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੈਸਪੀ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈਏ ਬਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ।